8 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ? ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ। ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਹੇਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਰੁਖਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਸਕੋ ਦੇ, तो उन्हें क्या फिर इन्होंने ठा के भाई बह गई। फिर आप ही बयान ले लिया। पहले मैंने लड्डू खवाया। अच्छा। वो खा के उन्होंने होश नहीं रही। लड्डू किसने खिलाया? लड्डू सास ने खवाया। अच्छा। आवाज भी उन्हें भी आया। मैं तो मर गई, मेरी रुखसार मर गई, मेरी रुखसार में हाय हाय। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਏ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਏ ਸਨ, ਮਕਲਾਵੇ ਤੇ ਵੀ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਵੀ, ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਈ 2 ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਖਾਧਾ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੱਸ मेरी मुझे मुँह पान दी है तेजाब। जब ये शादी की थी रुखसार की, तो रुखसार को लड़का दिखाया था? पिक्चर भाई थी। हक महर या कोई चीज नाम लगवाई हो, कोई शर्तें रखी हो, कुछ था ऐसा? इस शादी पर कितना खर्चा हुआ? तकरीबन 24-25 लाख रुपया हो गया। जेवर जो डाला था वो भी हथिया लिया? वो भी उन्हों दे कोल है। जहेज भी हथिया लिया? जहेज भी उन्हों दे कोल है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। गुजरांवाला के थाना अरूब की हदूद में एक इलाका है, उसके एक घर में मैं आपको नजर आ रही हूँ जहाँ रहती थी रुखसार। रुखसार से बच्चे घर पर कुरान पाक पढ़ने आते थे। 250-300 के करीब बच्चों को पढ़ा चुकी कुरान हाफिजा और नेक प्यारी बच्ची 22 साल उम्र। वालिदैन ने शादी कर दी। 14 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। सास ने और शौहर ने लड्डू खिलाए, बेहोश किया और जबरदस्ती मुंह पकड़ के तेजाब पिला दिया। 3 से 4 दिन जिंदगी की जंग लड़ी और जाते जाते ये नेक लड़की, ये नेक रूह पर्चे पर लिख कर दे गई कि मेरी सास और मेरे शौहर ने मुझे तेजाब पिलाया है, और ये कहते हैं कि तुमने कपड़े क्यों नहीं दिए भाई मकलावे पे पूरे खानदान को। 2025 में इस मेंटालिटी के लोग हैं। ये कपड़े अभी आप देख रहे हैं, ये फैंसी कपड़े हैं, किस कदर खूबसूरत और हैवी ड्रेस है। ये फैंसी ड्रेसेस, ये शूज और कुछ गोल्ड की रिंग्स और ये वो तमाम सामान भी रुखसार का है, जो अभी स्लोली जा रहा था उसके ससुराल में, उसके कमरे में। कुछ क्रॉकरी और कुछ इलेक्ट्रिक का सामान अभी जाना बाकी था। काफी हद तक फर्नीचर और चीजें भिजवा चुके थे। 14 दिन इस शादी को गुजर गए। बना क्या रुखसार के साथ, ये सब मैं आपको इसकी माँ की जबानी, उसके भाई की जबानी सुनाती हूँ। रुखसार की वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी अल्लाह तुहानू हौसला दवे, अल्लाह तुहानू सबर दवे। सबर नहीं आंदा। मैं दसो रुखसार कितने साल दी सी? 22 साल दी सी। 22-23 साल दी सी। छोटी जिदी? छोटी। पढ़ी किन्ना सी? स्कूल गई सी? स्कूल 5 पढ़ के ना ते असी मैं हिफज करना, मैं स्कूल नहीं कहंदी मैं हिफ्ज करना है। हिफज करना माशाअल्लाह। एडे सारे असा हिफज दे पा छड़ी, हिफज दे पा छड़ी। 5 साल इन्हें ना हिफज इत्थे जगने कीता, जगने कीता। भरा डिप्टियां देंदे रहे पूरियां डिप्टियां छड़ के आंदे सी, लेके आंदे सी। असा कोई रक्षे नहीं लाए। हाय। पहले वड्डा छड़ के आंदा, फिर आज बेटी को संभाल के रखा है। संभाल। अच्छा मुझे बताएं, 5 साल में कुरान पाक पूरा हिफ्ज कर लिया? 5 साल ने ना मंजर की थी, फिर उन्हें दराई की थी इतने पिंड च मदरसा हो वागा दूर। हाफिज़े कुरान बनने का शौक रुखसार को था कि आपको था? सजा से स्कूल कल आई के रो के खा गई। आंधी मैं स्कूल नहीं पढ़ना, मैं हिफज पढ़ना। असा हाफिज
ਅਸਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ फिर उसके बाद घर पे बच्चों को पढ़ाती थी? ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ। हाँ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਮਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ खुशी ਗਈ। होती है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ जी। ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਬਚ ਕੀਤਾ। माशाल्लाह। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੁਖਸਾਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ? ਉਸ ਘਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਆਏ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਜੀ। 4-5 ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਕੇ 20, 40, 50 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ 200-250 ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਪੜਾਇਆ। ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਾਇਆ? ਕਾਨ ਪੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮੀਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇਕ ਬੱਚੀ। ਚਾਦਰਾਂ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਲੀਲ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਛੱਡੇ, ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਛੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੱਭਦੇ ਕਈ ਲੱਭੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਤੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਕੌਣ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੱਤੇ ਰੋਡ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਨਾ। ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 16 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ 16 ਪੜ੍ਹੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ 12 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੀ 12 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਉਸ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 12 ਪੜ੍ਹੇ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ, ਬੜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਆਂਦਾ 12। ਇਲਤਾਫ? ਤਾਫ ਆਂਦਾ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ 23-24 ਸਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਭ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਭ ਗਿਆ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। सास कहती थी? ਸੱਸ जोरा नाम है? ਜ਼ੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਘਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। हाय हाय। 8 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 5000, ਕਦੀ 2000, ਕਦੀ 5, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਗਾਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 12 ਰਬੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 20-22 ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। रुखसार दे ससुराल वाले? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 11, 12, 13 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ।
ਉਹ ਸਗੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੁਖਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਦੇਣੀ ਮੰਗਦੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ? ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ। 8 ਦਿਨ? 10 ਦਿਨ। 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਜਹੇਜ਼ ਤਿਆਰੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ, थोड़ा थोड़ा करके माएँ बनाती है ना? ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਫਰਨੀਚਰ ਆਮ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अपनी पसंद से लेती थी सामान? ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। जी ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ। रुखसत हो गई? ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਧੀਆਂ ਨੇ। जी जी नजर आ रहा है, मैंने तस्वीरें देखी हैं। ਹਾਏ ਫਿਰ खुशी बड़ी है वो, उसके चेहरे पे बड़ी रौनक है, बड़ी खुश है वो। ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, जी ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। अच्छा ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, जी ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਈ कौन? ਰੁਖਸਾਰ। अच्छा ਕਦੀ ਪੋਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਨੇ मियाँ पैसे देकर नहीं भेजता था? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ जब ਦੇ मकलावे पे आई थी पर्स खाली लाई थी? ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਛੜੇ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੈਸੇ, हाय हाय। ਮੈਂ ਰੱਖ ਛੜੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ, 20,000 ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ, 25। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਈਆਂ। ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ? ਸ਼ੋਹਰ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਲੈਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਗੋਲਡ ਕੀ? ਗੋਲਡ ਕੀ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। 40,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾਕਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ। चले गई अपने घर? ਤੁਰ ਗਈ। 8 दिन गुजर गए शादी को। गुजर गए। फिर उसके बाद? ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤੀ। हाँ रोंदी पई सी जान लगे ਨਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਠੀ ਸਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈ। अच्छा खुश खुश गई? ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਗਈ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ। जाहिर है कि नजर नहीं आ रही। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਰ ਗਈ, ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। होए होए होए। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। हफ्ते नू ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ठीक हो गया? ਤੁਰ ਗਿਆ। ठीक हो गया। ਫਿਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 6 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਰੁਖਸਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਪੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਂਦੀ ਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਖਸਾਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਸਵੇਰ ਨਾ 10-11 ਵਜੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਤਾਫ ਸੈਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠਾਇਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਖਲੋ ਗਈ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੇਟੀ ਇੱਕ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਰੁਖਸਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ। एक मिनट माँ जी, आपको जब रुखसार, आप लोगों ने रुखसार को फोन किया है कि नाश्ता वाश्ता किया है, तुम ठीक ठाक हो? हाँ जी। तो रुखसार ने जब आपसे बात की है तो ठीक की थी? ठीक या की उस टाइम थी। तबीयत खराब थी? नहीं वो तो ठीक ठाक से। टाइम क्या था? 7-6 बजे सुबह के? 6 बजे। अच्छा, सुबह के 6 बजे आपसे जब बात हुई तो बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक ठाक फिर आप लोग सामान वगैरह के लिए गाड़ी शाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं? सोन लाड़ के फिर बाद फोन करने रुखसार का नंबर भी ले लिया, बंद कर छड़े, मोबाइल भी ले लिया। ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ।
ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਸਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੋਨ ਰੁਖਸਾਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਰੁਖਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਏ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੋਂਦਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆਏ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਸੀ? ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੇ ਨੀ ਰੁਖਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੀ ਰੁਖਸਾਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡੇਗ ਪਈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਾਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੁਖਸਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ? ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਥੂਚ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਰਾਜ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ। ਰੁਖਸਾਰ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਨੀ ਰੁਖਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੀ ਰੁਖਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰ ਸੀ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਪੂੰਝ ਰੁਖਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੁਖਸਾਰ ਦੱਸ ਕੀ ਰੁਖਸਾਰ ਬੋਲੀ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ 4 ਪੈਰ ਲਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਆਖਰ ਰੁਖਸਾਰ ਆਪਕੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਲਾਇਆ ਆਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਈ ਸਮਝ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੇ। ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਤਾਫ ਜਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਫ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਰੁਖਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਏ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਏ ਸਨ। ਮਕਲਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲੀ ਵਾਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਰਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਈ 2 ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਖਾਧਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਈ ਹੈ तेजाब। जब ये शादी की थी रुखसार की तो रुखसार को लड़का दिखाया था? पिक्चर भाई थी। हक महर या कोई चीज नाम लगवाई हो, कोई शर्तें रखी हो, कुछ था ऐसा? इस शादी पर कितना खर्चा हुआ? तकरीबन 24-25 लाख रुपया हो गया। जेवर जो डाला था वो भी हथिया लिया? वो भी उन्हों दे कोल है। जहेज भी हथिया लिया? भी उन्हों दे कोल है। क्या नाम है आपका? अदनान अशरफ। अदनान। आप सगे भाई हो? हाँ जी सका भाई। आपसे छोटी है? छोटी 2-3 जगह तो छोटी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब ये शादी की थी रुखसार की, हाँ जी, तो रुखसार को लड़का दिखाया था? पिक्चर भाई थी, दिखाई तस्वीर भाई थी। एतराज तो कोई नहीं था? नहीं कोई एतराज नहीं थी। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि शादी करती जाहिर है कोई हक महर या कोई चीज नाम लगवाई हो, कोई शर्तें रखी हो, कुछ था ऐसा? कोई शर्त नहीं। कुछ भी शरीयत मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया है, शरीयत के मुताबिक जो हक महर वही किया। कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं ऐसी रखी, कोई डिमांड नहीं रखी। ठीक है। और शादी कर दी, रुखसत हो गई। और फिर जो सारी बात मुझे माँ जी ने बताई है, और फिर वो वक्त जब रुखसार इस दुनिया से रुखसत हुई, आप पास थे? हाँ जी मैं पास ही। कोई बातचीत उसने की थी आखिरी टाइम? कोई लास्ट टाइम कोई गल नहीं की थी। डॉक्टर सारे मतलब इकट्ठे हो गए सन। हाँ जी वो कोशिश करते रहे ने लेकिन वक्त नहीं था। कोई बातचीत लास्ट दिन कोई गल नहीं की थी। जिदन लास्ट ही ना दिन उदन कोई गल होश में थी या नहीं? होश भी नहीं थी। वो लास्ट दिन होश भी नहीं आई। होश नहीं थी। आप भी उधर ही था?
ਅਲਤਾਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਤਾਫ। ले गए ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। अस्पताल का खर्चा सर आपने किया, घर वालदैन ने ਉਹ किया? ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਭੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ सास ने, ਦਿਨ ਕੋਈ ससुर ਸੱਸ ने, किसी ਕੋਈ ने ਸੱਸ राब्ता भी नहीं, किया किसी ने कि राब्ता क्या नहीं। जंगली लोग हैं किसी और ने कहाँ से राब्ता उठ के नहीं। ये लोग आ गए और तुमको बच्ची दे दी आपने? किसके बस साथ उस बहन टाइम- की शादी कर दी? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ कभी ठीक है। महसूस नहीं होया वो ना। पर्चा कहाँ है जहाँ पर, वो पेपर कहाँ है जहाँ पर रुखसार ने लिख के बताया है कि लड्डू खिलाया वो तेजाब? पुलिस ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ले गए वो? हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ आप ਹੈ। लोगों ने पिक्चर उतारी उसकी? ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, किसने नहीं लेने दी? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। क्या ਉਹਨਾਂ कह ਕਿਹਾ रहे थे? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ नहीं, ਕੋਲ ਰਹਿਣ। आपने उतारने की कोशिश की थी? ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ये क्या बात होती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। वैसे ਐ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बच्ची उनकी जा रही है, जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, कत्ल इनकी बेटी हो गई, और ये इस बात को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिसमें वो मुंह से बता रही है कि भाई लिख के बता रही है कि मुझे मेरी सास ने, मेरे शौहर ने तेजाब पिलाया। क्या कानून इसकी इजाजत नहीं देता? मैंने तो ऐसा कोई कानून नहीं पढ़ा आज तक, पता ही नहीं चला मुझे इस कानून का कि ये कब से कानून बना कि तफ्तीशी इजाजत देगा तो कोई अपनी बहन के साथ वीडियो बना सकता है, और तफ्तीशी इजाजत नहीं देगा तो वीडियो नहीं बन सकती। ये सवाल मैं उठाऊंगी, वो पॉइंट्स मैं जरूर रेस करूंगी जहां पर एक तो जुल्म, एक तो ज्यादती, और फिर दूसरा ये कि सबूत भी ना रखो भाई। क्यों? अच्छा, वो वीडियो जो बनाई उसको डिलीट करवा दिया नहीं, वो क्लिप है छोटा है, 15 सेकंड और जो पेपर था वो पेपर- पुलिस ले गई। वो पुलिस ले उस गई। पेपर की तस्वीर उतारने की कोशिश की? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। किसने, नाम बता सकते हैं? ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦਨਗਰੋਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸਨ, तफ्तीशी है ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ एएसआई तफ्तीशी इस केस का? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ 324 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ कोशिश मर्डर करन दी वो है इक़दाम कत्ल कहते हैं इक़दाम, उसे। हाँ जी। अब 324 जो है वो 302 में कन्वर्ट हो गई होगी ना, 302, चूंकि हाँ जी, हो गई है। दुनिया से जो चले गई। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया? ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ। देखें मासूमियत, ਹਾਂਜੀ मासूमियत चेक करें। मैं सवाल क्या कर रही हूँ कि आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया। ये बात दोबारा रिपीट करने का मकसद तजलील नहीं है, इन शरीफ लोगों की, इन सफ़ेद पोश लोगों की मासूमियत बयान करना है। मैंने सवाल किया, पोस्टमार्टम करवाया, इन्होंने कहा जी वो 2 दिन जिंदा थी, हॉस्पिटल थी, तीसरे दिन जब फोत हो गई थी उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया था। अब इसने क्या थानेदार को पूरा करना है, इसने क्या उस क्रिमिनल को पूरा करना है जिसको यही नहीं पता कि पोस्टमार्टम तो होता ही मौत के बाद है, जिंदगी में थोड़ी होता है किसी का। इसको ये नहीं पता और ये मुद्दई है। इस आवाज को बुलंद करने का मकसद ये है कि आला हुकाम पर्सनली पे लेके, बेटी है हर के घर में मौजूद है, सबके घर में बेटी मौजूद है, और बेटी सबकी एक जैसी होती है। हर माँ दुखी होके प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, दुआओं के साथ रुखसत करती। कोई माँ खुशी से राजी होके रुखसत नहीं करती। जिगर का टुकड़ा है, जिस्म से पैदा किया है, इतनी सारी को जवान किया है, संभाला है, चादरें दी है, छुपाया है इस माशरे से, और फिर वो हीरा किसी को सौंपा है, वो हीरा रास नहीं आया और उस हीरे के साथ ये जुल्म किया है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो आप बहन की डेड बॉडी को फिर घर ले आए? हाँ जी, फिर घर ले आए। तदफीन वगैरह आप लोगों ने की? हाँ जी, खुद ही की थी। कोई बंदा बशर नहीं आया ससुराल में कोई से? किसी ने राब्ता नहीं किया, कोई आया भी नहीं दे, राब्ता भी नहीं किया। इस पूरे टाइम में पुलिस वालों ने कितनी मर्तबा आपको कॉल की? कोई पुलिस ने नहीं राब्ता कि जी राब्ता आओ देखो मुलजिम पकड़ा, नहीं पकड़ा? नहीं कोई राब्ता चीज़? नहीं किया, कुछ भी नहीं? कोई नहीं राब्ता किया। असी गए सा, मतलब कि जब चक्कर लाया थाने का,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ जब आप थाने गए तो क्या देखा? ਬਸ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਸ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। देखा था? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ कुछ ਹੈ। शर्म हया थी मुंह पे? कुछ शर्मिंदगी थी भेड़िए के नहीं, मुंह ਉਹਦੇ पे, ਤੇ ਕੋਈ जानवर के मुंह पे? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। कुछ नहीं था। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ। आपने हवालात जरा पीछे करके होता है, आपने पुलिस वाले के साथ जाके हवालात में देखा था या हाँ खुद जी। ही बस गुजरते गुजरते ਨਹੀਂ नजर ਨਹੀਂ, पड़ी? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। क्या कहा था आपने उसको? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। क्या कहा था? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। Okay, okay, ठीक ਅਸੀਂ है, ਫਿਰ ठीक। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। इस शादी पर कितना खर्चा हुआ? ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। जेवर जो डाला था वो भी हथिया लिया, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। जहेज भी हथिया ਜਹੇਜ਼ लिया। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਛੋਟੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ मुतालबा बताओ भाई। ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ। अच्छा, मुझे बताओ कि पर्चे के ऊपर 2 नाम लिखे हैं, ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਨੇ ਮਾਂ सास का जोहरा बीबी जोहरा। और शौहर इल्ताफ अल्ताफ, का। अल्ताफ। इल्ताफ पकड़ के हवालात में बंद किया है। हाँ ये जी। जोहरा बीबी किधर है? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਨ ਦੀ कैसे? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आपने पुलिस से नहीं पूछा? ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਨੇ ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜੋ ਫੜਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜੋ। ये जवाब दिया है? ਹਾਂਜੀ। ये नहीं बताया कि जमानत पर है नहीं है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 300 ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ नहीं, ਦਾ एक ही केस है ना, वो तो कन्वर्ट हुआ है, पर्चा तो एक ही है। ਪਰਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। मेरा ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ सवाल सुनो, पुलिस वालों ने या तफ्तीशी ने आपको बताया है कि जोहरा जमानत पर है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। बताया है। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ये बात की है ना हाँ जी। आपने, काम की। वो भी अब तो- बात की है ना काम की। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ। जब थाने जाते हो तो मुतमईन होके आते हो या ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ जिस ਤੱਕ। तरह से सवाल या पूछना चाहते होगे अपनी बहन के सवालों मुताबिक का- तो जवाब देते हैं? ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜੋ। ਜ਼ੋਰਾ ਜੋ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਿਲ अच्छा, ਕੇ इल्ताफ और एक इसकी बहन, ये 2 ही बहन भाई हैं? ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। तिना चारा चो कोई नहीं आई? ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਘਰ ਉਸ ਦਿਨ। हाँ, ਉਸ कौन ਦਿਨ सी ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। अनमैरिड है? ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, फिर भी किसी ने कोई ਫਿਰ ਵੀ राब्ता ਕੋਈ नहीं ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। किया? और कुछ कहना है आपको? ਬਸ ਇਹੀ ਅੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। अदनान, वो क्या बातें हैं, खबरें हैं कि जो रुखसार का सुसर है वो बंदे शंदे लेके आया, धमकियां देकर गया? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ। कितनी उम्र है इस आदमी की? ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 50-55। और इसकी भी 4 बेटी हैं? 4 ਬੇਟੀਆਂ जो ਨੇ। किसी की बेटी को यहाँ तक हाँ। पहुँचा के उल्टा आगे से ये हरकत कर रहा है। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। अच्छा, सही इसने करना ਫਿਲਹਾਲ है? ਹਾਂਜੀ ये फैसला करेगा? ਹਾਂਜੀ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਪਵੋ। कितने आदमी लाया था साथ में? 6 ਬੰਦੇ, 6 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਸੀ। जब ये आया है ਹਾਂਜੀ। तो आप गेट पे तो नहीं खड़े हुए थे ਨਹੀਂ, ना? ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਉੱਪਰ ਵਾਰਡ ਚ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਾਰਡ तो कैसे बुलाया इसने आपको? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁਖਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਰਡ ਮੇਂ? ਵਾਰਡ ਚ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਡਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਤਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ फिर वो ना चुप करके मेरे बाबे नू ना सुसर नू फड़ के थले ले आंदा ना। अच्छा मुझे मेन मसला बता दो कि लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी, इनको तकलीफ क्या हुई थी, क्या बात बुरी लगी थी? लड़ाई जुम्मे वाले दिन जिस दिन इत्थों गई है ना 8 दिन रह के ये जाके आंदी है कि उदों भी उन्हें स्टेचर ते दसिया सानू बैड ते ही दसिया हॉस्पिटल च जो मोबाइल ते टैप करके दसदी सी। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਏ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਕਲਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲੀ ਬਾਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਰਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਮਾਰਾ ਪੀਟਾ ਵੀ ਥਾ? ਇਹ ਮਾਰਾ ਪੀਟਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਹੋਸ਼ ਜੋ ਨਹੀਂ ਥੀ ਵਿਚਾਰੀ? ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਈ 2 ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਖਾਧਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਦੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ 2-3 ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਈ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਸੁਲਝੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ 100-200 ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਸ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਨੇਕ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਸਕੋ ਦੇ, तो उन्हें क्या फिर इन्होंने ठा के भाई के बह गई। फिर आप ही बयान लेना, पहले मैंने लड्डू खवाया। अच्छा। वो खा के उन्होंने होश नहीं रही। लड्डू किसने खिलाया? लड्डू सास ने खवाया। अच्छा। आवाज भी उन्हें पियाया। फिर उन्हें पूछा किन्ने जना पिया, फिर आंधी अंगला ना दसिया 2 जने, शौहर ने और सास ने, दोवां ने पियाया। मैं तो उत्ते मर गई, मैं कि मेरी रुखसार मर गई, मेरी रुखसार में ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਮੇਰੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ पे। ਵੀਡੀਓ ਹਾਏ वीडियो कॉल्स आपने करवाई और वीडियो कॉल पे ऐसे ऐसे करती रही है, बोला तो जा नहीं रहा था? बोला नहीं। अच्छा मुझे बताएं हॉस्पिटल में इल्ताफ तो था? हाँ जी। सास थी? सास नहीं आई, सास आई ही नहीं है, सास नहीं आई। ननान एक आई है, वो भी आई है ना अंदर, तो उदों भी कुड़ी तो रह गई है। उन्होंने फिर ना सब धक्के मार के ना बाहर कढ़े हैं। फिर पुलिस ने सदिया, पुलिस ने फिर धक्के मार के गेटों बाहर काट दिया। अच्छा चले जी ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब इसका शौहर को बाहर निकाला फिर इसने क्या बातचीत की? बात नहीं की, गल्लां हस्से ना अखा नाल करदे पूछना ना ठीक है तो आखना ठीक। जे आखना कदी आखना मेरी बांह कुट्टो, कदी आखना मेरी लत्त कुट्टो, कदी आखना मैंने बेचैनी तकलीफ। इत्थां बोलिया नहीं सी जांदा। आ सारा मुंह पक गया सी, सड़ गया सी, फूल गया था, फुल गया सी। फिर ना इन्होंने दवाइयां शवाइयां लाइयां ने ना,
ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਜਾਇਜ਼। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਰੁਖਸਾਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 15 ਤੱਕ ਆ ਗਈ। एक माँ जी बताएंगी, माँ जी बताएं। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਸਕੋ ਦੇ, तो उन्हें क्या फिर इन्होंने ठा के भाई के बह गई। टेक लगा के सहारा दिया होगा हाँ ना? जी सहारा दिया, बह गए। फिर आप ही बयान ले लिया। पहले मैंने लड्डू खवाया। क्या? लड्डू खवाया। लड्डू? लड्डू। अच्छा। वो खा के उन्होंने होश नहीं रही। ठीक है। आंधी फिर मैंने सस ने पियाया। लड्डू किसने खिलाया? लड्डू सस ने खवाया। अच्छा। रिवाज भी उन्हें पियाया। फिर उन्हें पूछा किन्ने जना पिया? फिर आंधी अंगला ना दसिया 2 जने। अल्ताफ ने और इसकी माँ ने? हाँ जी। शौहर ने और सास ने? दोनों ने पियाया। मेरी धी दी तो होश ही नहीं रही सी। मेरी धी पानी पी लें। ਸੁਣਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾ अच्छा कहती है कि लड्डू खिलाया है मेरी सस हाँ जी, ने, फिर उस खिलाया। तो बाद तेजाब पिलाया है। ਤਜ਼ਾਬ सस ने ते शौहर ने शौहर ने जबरदस्ती पिलाया होगा जाहिर 2 है। ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਲਾਇਆ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ। मारा भी था, तशद्दुद भी किए? ਹਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸਦ ਨਾਲੀ ਪਾ ਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ निशान पड़े ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ। ਖੁਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ जबरदस्ती खिलाते होंगे ना, निशान पड़ गए। ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜੇ। अच्छा फिर ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰਫੂਨ ਆਂਦੀ ਆਂਦਾ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ? ਆਂਦੀ ਸੇਬ ਵਿੱਚ। ਆਂਦੀ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਣੀ। परफ्यूम ਪਰਫੂਨ ਮੈਂ ਸੇਬ ਚ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਧੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਗੁੱਠੀਆਂ ਅਸਾਂ 3 ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਈ, 3 ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ, ਨਗਟ ਪਾਏ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। हाँ ਉਹਨੇ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਿਆ हस्पताल च? ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੀ ਜੰਤੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੁਖਸਾਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ जाहिर है बेटी है। ਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਸ਼ਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਂ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ जुल्म की इंतहा है। ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਜਨ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ परेशान बिल्कुल नहीं सी, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा सी कोल। ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬੜਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। अच्छा होर दसो होर की कहंदी सी? बस ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 दिन हस्पताल च रही है? 4 ਦਿਨ। 4 दिन रही ਇੱਕ है? ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈ। खौफ खा गई? ਖੌਫ ਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾਨ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ। इसकी नंद की कितनी उम्र है अंदाजन? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। जवान बच्चे हैं? अच्छा। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। और क्या क्या बात की 3-4 दिन? ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। बेहोश हो जाती सी? ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਨੇ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਮੇਰੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ वीडियो कॉल पे? ਵੀਡੀਓ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तीसरे ना दे कराऊं तो उनका नंबर बंद से। वीडियो कॉल्स आपने करवाई? और वीडियो कॉल पे ऐसे ऐसे करती रही है? बोला तो जा नहीं रहा था? बोला नहीं।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੁਖਸਾਰ ਠੀਕ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦੇ ਆਂਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਗਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧੀ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮੀਨ ਕਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਪਰਫੂਨ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਚ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪਰਫੂਨ ਆਂਦੀ, ਆਂਦਾ ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ? ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਸੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਆਂਦੀ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। 1 2 3 ਵਜੇ ਸੀਨਾ ਸਹੀ ਰਹੀ, 3 ਵਜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ? 2 ਦਿਨ ਬੈਠੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ उसके बाद नहीं बैठी? फिर नहीं बैठेंगे, फिर फिर नहीं बैठा, फिर कदी उत्ते कहती थी कि मुझे बिठाओ, उठा के तलखी होती थी? तलखी जब होंदी सी, कदी मुद्दी पैंदी सी, कदी सीधी कदी कुछ कर दी। हाँ मेरी धी नाल साफ होना चाहिए। मेरी धी ठीक है माँ जी, फिर जिस दिन फौत हुई है ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੀਲਾ, ਚਿਹਰਾ ਨਰਸਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਟਾਂ ਬਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਉਣ ਹੀ ਵਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਤਕਲੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਰੁਖਸਾਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਹੁਆ? ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਹ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਖਸਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਹੁਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਰੋਣੀਆਂ ਪਈ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ 10ਵੀਂ। ਫਿਰ ਰੁਖਸਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਚਾਚੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਪਾਸ ਕरें। ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਰੁਖਸਾਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਵਰ ਕੱਢੀ, ਇੰਨੇ ਸਪਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਛੜੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਭਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਇੰਝ ਲਾਡਲੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਥਾ ਜਬ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਤੁਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਰੁਖਸਾਰ ਮੇਰੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा माँ जी तुम बैठो, अदनान माइक अपनी तरफ करें। आप अपनी तरफ माइक करें, रहने दे, कोई नहीं, अल्लाह सब्र देगा।
रुखसार की बड़ी बहन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। शगुफ्ता, थोड़ा सा हिम्मत हौसले के साथ ऊंची आवाज़ में बात करें। शगुफ्ता, बहनों की राजदान होती हैं जी। बहनें छोटी से छोटी बात भी आपस में शेयर करती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। जी। तो इस शादी के बाद रुखसार ने अपने शौहर के जुल्म या कोई ऐसी वैसी बात कुछ शेयर किया था? कोई बात नहीं उसने मुझसे शेयर की, पूछा भी है खुश थी मैंने। अपने मियाँ के साथ? हाँ जी, बहुत खुश थी। मेरे साथ बाजार गई है और कपड़े लेके आई है, घड़ी लेके आई है उसकी, किसकी? अपने खामन की। कपड़े भी लेके आई है, परफ्यूम लेके आई है। बहुत खुश थी। मैंने पूछा भी है कि भाई तुम्हारी सास कैसी है, कहती आप ही बहुत अच्छी है। बस उसने कुछ भी नहीं हमें माँ की बताया। तरबियत थी ना? हाँ जी। माँ की तरबियत थी ना कि बच्चे उधर की बात इधर नहीं करते। हाँ जी। नहीं बताया उसने कभी? कुछ नहीं बताया 14-15 दिन तो रही है शादी। हाँ जी। इसमें कभी भी नहीं बोली? ना, बहुत इधर भी बहुत खुश थी। नए कपड़े डालती थी, हंसी मजाक भाई के साथ, मेरे साथ, सबके साथ सही थी वो। कुछ कहना चाहती हो आप? बस यही कहना चाहती हूँ, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। जब शादी हो रही थी, आखिरी दिन होते हैं जी। तो उस टाइम बहनें बहुत कुछ शेयर करती हैं आपस में कि तुम जा रही हो, हाँ जी। और जिसकी शादी हो रही होती है वो भी बहुत कुछ शेयर करती है। तो कोई जी। ऐसी बात जो आपको भूलती ना हो, आखिरी दिनों में आपसे की हो आपकी बहन ने? कोई बात नहीं उसने मुझसे की। कोई तो की होगी, तैयारियों में, खुशी में। नहीं, उसने कुछ नहीं मेरे साथ कि मैं किया। चली जाऊंगी तो यहाँ पे कोई हाँ जी, और ये सोने, कह मेरे रही- कपड़े ना किसी को देना, मेरे जूते ना देना। हाँ जी, ये लड़कियां। कह रही थी कि मैंने आके कपड़े अपने डालने, किसी को नहीं मेरे कपड़े देने। कपड़े मेरे किसी को ना देना। जी। जूते भी इधर ही रख के गई, अभी भी इधर ही पड़े हैं। समेट के गई थी? हाँ जी, सारा कुछ अपना सामान समेट के गई और मुझे कहती पहले जाना नहीं, मेरा सामान भेज के और मेरे घर दे के फिर जाना तुम। मुझे जाने नहीं दिया उसने। उसके कमरे को किसने सेट किया था? उन्होंने किया होगा, मैं नहीं गई उस दिन बाद। मैंने उस दिन जाना था इतवार को, जब ना सामान उसका पैक कर रहे थे। अभी थोड़ा सा किया और बाद में कॉल आ गई है। मेकअप वगैरह भी लेकर गई होगी? हाँ जी, मेकअप वगैरह मेरे साथ ले बाजार गई है और लेके आई है। कोई ऐसी बात रुखसार की जो बहुत ज्यादा जहन में अम्मी के, आपके, घर वालों के घूमती है? कोई ऐसी खास, अच्छी बहुत थी वैसे वो। अच्छी बहुत? बहुत ज्यादा सबके हंसमुख? साथ। हाँ जी, जिस किसी ने भी उसको बुलाना है ना, हंस के उसने बोलना है। सब बहनों के 22 साथ। साल उम्र बताई ना? हाँ जी, 22 साल उसकी उम्र थी। जब शादी का कहा था उसको कि तुम्हारा रिश्ता देख लिया, अब समझ आ रहा है रिश्ता पक्का करने लगे हैं, और जी। फिर शादी की, तो कहती थी मैंने नहीं अभी करनी? नहीं। या कहती थी कर दो, कुछ इजहार? उसने कहा कर दो, जैसे अम्मी राजी वैसे सारे। उसने माँ बाप पर छोड़े। फरमाबरदार, बहुत अच्छी नेक थी वो। माँ ने क्या कहा? मिठी सी? हाँ जी। मिठी थी सी? माइक पास करें। हाँ जी। अम्मी असी तोड़ जाना, तुसा कल्लियां ही रहना। ऐसे कहती थी? हाँ जी, तुसा कल्ले रहना। मैं क्या कोई गल नहीं, मेरे कपड़े सारे समेट के गई। ਇੱਥੇ अम्मी ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਟ ਤੇ ਗਈ। ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ। ਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ कुदरती तौर पे उसके मुंह से निकल रही थी। ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ आखना बच्ची इतनी तंग है, तेरा चेहरा क्यों चमकना? चेहरे पे नूर था अल्लाह का, कुरान उसके सीने में है, तो नूर कैसे ना होता? कबर कटी, इन्ने सपारे निकले ने, करान पक निकले कबर चो। अच्छा, हाँ जी। गोरकन ने बताया? हाँ जी, जना कटी उन्हें फिर ना सपारे निकले बीच में से? हाँ जी, करान पक निकले ने, सपारे निकले ने। फिर उन्होंने बिचे दफना दिते ने, नाल ही रख दिते ने। फिर छोटी बच्ची ਨੂੰ मिली है, पोतरी मेरी जवान है, उन्हें मिली है। आंदी है, मैंने फ़ोन किया है तो आंदी अम्मी क्या, अम्मी अरफा क्या हाल है? आंदी मैं ठीक हूँ। आंदी अम्मी ठीक ने? आंदी हाँ ठीक ने। आंदी अम्मी पीछे रोला क्यों पै रहा है? आंदी बच्चे पढ़ते ने, मेरी धी उत्थे भी बच्चे पढ़ा रही। ख्वाब में आई थी? ख्वाब? किसकी ख्वाब में आई थी? पोतरी है मेरी। उसके ख्वाब में आया था कि ये बच्चे पढ़ा रही है। हाँ, इतना वो शोर। यहाँ भी तो पढ़ाती थी ना, काम तो यही था उसका माशाल्लाह, कुरान पाक पढ़ाती थी। नाले 2-3 कबर आने, छोटे छोटे बच्चे आने। हाय तीन इंसाफ मिल जाए।
ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। इंशाल्लाह ताला। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ। लक तोड़ गई है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੁਸਲ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਗੁਸਰਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ, ਪੜੀ ਸੁਣਨ ਦੋ। दोस्त ने दिया? ਹਾਂਜੀ वो भी कुरान हाफिज़ा थी? ਕਲਾਣਾ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਨਾਤਾ ਨੂਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸਲ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ एक ही मुतालिबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए बूढ़ी माँ का। यकीन करें मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैंने इस लड़की को जिंदगी में कभी देखा नहीं। तस्वीरों की हद तक जो मैंने ताजगी, जो मैंने नूर इस बच्ची के चेहरे पर देखा, कुदरती तौर पर एक शाइन है, एक चमक है चेहरे पर। यकीन करें मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा कि ये माँ किस किस तरह से कभी इधर कभी उधर, कभी मुंह पे हाथ रखती, कभी कुछ करती है, अपनी अजियत को, अपनी तकलीफ को मेरे से, इस कैमरे से छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छुपा फिर भी नहीं पा रही क्योंकि जिगर का टुकड़ा खो बैठी है। इंसाफ की मुंतज़िर है। आला हुकाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस रोती हुई माँ पर तरस खाएं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ऐसे जालिमों के पूरे ख़ानदान को उठा के हवालात में बंद करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, ताकि कल को किसी और रुखसार को या किसी और की बेटी को निशाना ना बनाया जाए। यहाँ पे अब फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब जुल्म की ख़त्म होनी चाहिए, अब जुल्म की बस होनी चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।